سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ زمین روٹیٹ کر رہی ہے جی، زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی۔ لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے۔ یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا، سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ زمین ساکن ہے یعنی زمین موو نہیں کرتی، ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے۔ پھر صبح کے ٹائم پہ سورج آ جاتا ہے، پھر چاند آ جاتا ہے، تو پھر یہ سرکل کیسے چلتا ہے؟ سورج اور چاند تو یہ تو موو کر ہی رہے نا، سورج اپنے اللہ کے حکم سے اپنا جو بھی اس کا سائیکل ہے اس کے ساتھ وہ موو کر ہی رہا ہے، لیکن زمین اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے، اور یہی اسلام کا نظریہ ہے، اور ہم نے اسی نظریے کو ہی یاد بھی کرنا ہے اور اسی پر ہم نے اپنا یقین رکھنا ہے۔ چلو میں اس گلابی مولوی کی بات مان جاتا ہوں کہ یار یہ جو زمین ہے چپٹی ہے، یہ تو بچوں کو چوتیاپا سکھاتا پھر رہا ہے، چلو میں مان لیتا ہوں یہ صحیح ہے۔ احمد رضا خان بریلوی نے جو فرما دیا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، چلو مان لیتے ہیں۔ یہ جو کافی جگہوں پہ دن کافی جگہوں پہ رات، مطلب آج پاکستان میں اگر سورج نکل رہا ہے تو مغربی سائڈ پہ سورج غروب ہو رہا ہوگا، تو قبر پرست بھوسڑو وہاں پہ کافی سارے سورج ہیں۔ مطلب یہ زمین ایک ہے اور اس کو 700 سورج ہیں جو الگ الگ ملکوں میں نکلتے ہوتے ہیں، اس کا ذرا جو ہے وہ مجھے بتائیں گے، کیونکہ سورج تو ایک ہے، کہیں نکل رہا ہے، کہیں غروب ہو رہا ہے، کہیں شام ہو رہی ہے، کئی ایسی سی جگہ ہے ناروے والی سائڈ پہ جہاں پہ سورج نکلتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر سورج کی روشنی پہنچ نہیں پاتی، کیونکہ جب زمین گھومتی ہے کوئی ایسا حصہ اس کا ہوتا ہوگا کہ جہاں پہ سورج کی روشنی نہیں پہنچی، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے گلابی مولوی صاحب؟ کیوں بچوں کا ایمان برباد کرتے پھر خوب تو سکول کی دیواریں چاٹ کے واپس آ گئے ہو۔ اگر وہ بچے پڑھ کے سمجھ رہے ہیں ان کو پھر چتیاپا سکھاتے پھر رہے ہو، اور اس چتیاپے کو اسلام کا نام دیتے ہو۔ کاہے کا اسلام ہے میرے بھائی؟ یہ اسلام کے اندر تو قبر پرستی حرام ہے، نبی علیہ السلام نے ڈانٹ ماری، اپنی زوجاؤں کو بھی ڈانٹ تک ماری ہوئی ہے انہوں نے کہ قبر کو پکا مت کرنا، میرے بعد قبروں پہ بجاور بن کے مت بیٹھنا، قبر پکی کرنا جو ہے وہ غلط ہے، شرک ہے، میرے رب کو پسند نہیں ہے یہ چیز، اور کسی سے مدد مت مانگنا سوائے اللہ کے۔ تم نے اس کے الٹ کام کیا، وہ بھی اسلام ہے۔ ٹیکنالوجی کے تم خلاف ہو، تمہارا باپا الیاس قادری منہ پھاڑ کے بول رہا تھا میں ٹی وی کے خلاف ہوں، میں مرتے دم تک میں ٹی وی کی کبھی سامنے نہیں ہوں گا۔ اتنی بڑی ایل سی ڈی ان کے گھر پہ لگی ہوئی ہے۔ بہت سارے گھرانے آپ کو ملیں گے جنہوں نے میرے یہ الحمدللہ بیانات سن کر ٹی وی لوگوں نے نکالے۔ میں بہت پرانا اس کا مخالف ہوں، میری اس سے لگتی ہے، سمجھو اس نے میرے آقا کی امت کو بہت برباد کیا ہے، میں ٹی وی کو نہیں چھوڑوں گا، میری لگتی ہے اس سے۔ جگہ جگہ ٹی وی ٹوٹے ہیں، لوگوں نے ٹی وی کو سنسار کیا، جلا دیا جذبات میں آ کر، یہ اپنے کو اس نے جہنم کی آگ میں یہ بھیجنا چاہتا ہے یہ ٹی وی۔ گویا آپ کسی صورت میں بھی اس کی فیور میں نہیں ہے کہ گھروں میں ٹی وی آئے؟ نہ ٹی وی گھروں میں کیا، میرا بس چلے تو میں اب پوری دنیا میں اس پر پابندی لگا دوں، اس کی مطلب ہے کہ سارا اس کو غسل دے دوں اس کو۔ ایسے نامساعد حالات میں ٹی وی گھر میں رکھنا یہ بے حد خطرناک ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ہو بھی تو فوری طور پر اس کو نکال دینا ضروری ہے۔ میں ٹی وی کا کلی مخالف تھا، آج بھی مخالف اور خلاف بول رہا ہوں، تو میں یہ وضاحت کر رہا ہوں، میں صرف ٹی وی پر 2 بار آواز کی صورت میں آیا ہوں، میرا چہرہ نہیں آیا ٹی وی پر، صرف میری وائس آئی ہے، آواز۔ تو اس پر اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ میں ٹی وی پر آ گیا تو میں ٹی وی پر نہیں آیا ہوں، میری آواز آئی ہے، اور آئندہ بھی چہرے کے ساتھ میرا ٹی وی پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے الحمدللہ۔ میں ٹی وی کا کلی مخالف تھا، آج بھی مخالف اور خلاف بول رہا ہوں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ٹی وی کا مخالف رہوں گا، لیکن ٹی وی نے میرے محبوب کی امت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سونے کی جگہ، یہ کھانے کی جگہ، یہ لکھنے کی جگہ، بالکل، تو یہ مدنی چینل، یہ مدنی چینل کے لیے اسکرین لگی ہوئی ہے، یہ نئے بھائیوں کو تحفہ دینے کے لیے۔ اب اس کے اندر کیا کرتے ہیں وہ؟ چلو میں مان لیتا ہوں کہ وہ قرآن سنتے ہوں گے، تو ٹی وی کے اندر قرآن نہیں تھا، پیس ٹی وی نہیں تھا، کیو ٹی وی نہیں تھا، پھر تم نے اپنی مدنی چینل کو شائع کیا، اور تمہارے الیاس قادری اور وہ سفید سانپ اور تمہارا وہ فدا بیٹا ٹی ویوں کے آگے آ کے بڑے بڑے ٹیبلٹ مہنگے مہنگے اٹھائے ہوئے ہیں، 12 کروڑ کی گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں ہاتھوں کے اندر، 6 7 لاکھ والے موبائل ہیں تمہارے پاس، کہاں سے آئی یہ چیزیں؟ کچھ پوچھا میں نے کچھ؟ جب عوام بغلول تھی، جاہل تھی، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تب یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی والی چیزیں تھیں جس میں موبائل ہے، ٹی وی ہے، وہ چیزیں ان کو چپتی تھی کہ یہ جس گھر میں ہے وہ دوستی ہے، وہ حرام کا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اور اب تمام چیزیں یہ خود کرتے پھر رہے ہیں۔ زمین چپٹی ہے، کسی چپٹی کے بچے گلابی مولوی، حیا کو ہاتھ مرو۔ اگر بچے پڑھ لکھ کے تمہارے سمجھدار ہو رہے ہیں تو
खुद तो जाहिल गुजरे हो, उनको तो आगे निकलने दो। खुद तो स्कूल के बाहर जाके कुल्फी लगाई है तुमने, कुल्फी बेची है, यहाँ आकर तुम लोगों को दीन झाड़ रहे हो और लोग इनके नीचे कमेंट कर रहे होते हैं तुमने क्या किया। इन्होंने तो काफी लोगों को मुसलमान किया, ओ भाई काफिरों को कब्र प्रस्त बना दिए, बस इतना किया और कुछ नहीं किया इन्होंने। 4 साल की उम्र गौस पाक की हुई तो अपनी माँ के कदमों में बैठ गए, फरमाया अम्मा जान मुझे माफ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। आई एम सॉरी बाबू। माँ ने कहा बेटा आज तक तो मैंने तुझसे कोई खता, कोई गलती, कोई गुनाह देखा नहीं, तो किस गुनाह की माफी मांग रहा है? कहा अम्मा जान मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। याद कीजिए जब मैं आपके पेट में था, एक फकीर गुजरा था, आप दरवाजा खोलने के लिए कुंडी को हाथ लगा रही थी, उस वक्त आपके पेट में दर्द हुआ था ना? हाँ बेटा हुआ था, तुझे कैसे मालूम? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? का दर्द इसलिए हुआ था कि उस वक्त मुझसे बड़ी गलती हो गई। कहा कैसी गलती? कहा मैंने आपके पेट में एक ठोकर मार दी थी ताकि आपके पेट में दर्द हो और आप उसकी वजह से कुंडी ना खोल पाए। मगर क्यों? कहा बेटा तूने ऐसा क्यों किया? था इसलिए कि आप नहीं देख रही थी, मगर मैं आपके शिकम से देख रहा था कि यह खतरनाक मूजी बिच्छू कुंडी में दबा हुआ था, आप खोलती तो आपको डंक मारता, नुकसान होता, आपकी नजर ने नहीं देखा मगर आपके मादरजाद बेटे ने कौब से देख लिया। अब इस वीडियो के अंदर ये फजूल मगर इज्जतदार और शरीफ इंसान ये कहता फिर रहा है कि जब हमारे बड़े पीर साहब अब्दुल कादिर जिलानी 4 साल के हुए तो उन्होंने अपनी वालदा से माफी तलब की। उनकी वालदा ने पूछा किस बात की माफी? तुम तो बड़े मतलब फरिश्ते किस्म के इंसान हो, फरिश्ता सिफ्त है तुम्हारी, अशरफुल मखलूकात में से तुम नहीं हो, तुम तो गलती कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम बशर नहीं हो। नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, तुमने कुदरती निजाम को संभाला हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पर तुमने मदद करवाई थी, तुम तो गलती कर ही नहीं सकते। तो फिर भी वो कहता कि नहीं माई मुझसे ये गलती हो गई थी कि बिच्छू था एक कुंडी के अंदर, तुम दरवाजा खोलने जा रही थी तो मैंने सोचा कि वो बिच्छू तुम्हें लड़ जाएगा, इसी वजह से मैंने तुम्हारे पेट में टैट करके ना लात मारी, बड़ा फुटबॉलर थे वो, और तब जाके तुम्हारी जान बची, तो इस वजह से जो है वो मैं माफी तलब करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली तौर पे ये बताना ये चाह रहे हैं कि हमारे जो अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब थे वो पेट के अंदर भी ताकतवर थे। जब आपके अब्दुल कादिर जिलानी पेट के अंदर ताकतवर थे या शब मिराज पे नबी अलैहि सलाम की नाउजुबिल्लाह मदद की थी जब वो शब मिराज पे जा रहे थे, उस हिसाब से पेट के अंदर उन्होंने माँ को लात क्यों मारी? वहीं से कोई अपनी करामत दिखाते और वो बिच्छू को मार देते वहीं से, या बिच्छू पे ऐसा कोई अपना वजह तारी करते कि वो अब्दुल कादिर जिलानी की वालदा को चुम्मी दे के साइड पे हो जाते, सलाम करते, मगर नहीं, तुमने अपनी वालदा के पेट में लात मारी। उस हिसाब से तो हम सारे फिर अब्दुल कादिर जिलानी की याद को ताजा कर रहे हैं। बात तो सही है क्योंकि हर बच्चा जब भी अपनी वालदा के पेट में होता है 7वां महीना 8वां महीना, वो लात मारता है, घुस्से मारता है, वो हरकत में आता है, ये एहसास दिलाता है कि भाई मैं हूँ। 4 साल के बच्चे को ये पता नहीं होता कि मैंने रात को क्या खाया था। 4 साल के बच्चे को ये पता नहीं होता कि मुझे रो के चीज मांगनी है, हंस के चीज मांगनी है, चिज्जी मांगने की उसकी उम्र होती है, उसको अपना नाम सही से नहीं लिखना आता। 4 साल की उम्र की बच्चा मतलब ये होता है। मगर क्योंकि ये अब्दुल कादिर जिलानी है, ये बरेली वुड है, ये बड़े पीर साहब है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। सूरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके हवाले से ये मशहूर है कि आपके सामने जब कोई बंदा जाता तो आप उसके दिल के हवाल को बयान कर देते थे। गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह की कसम अगर मेरी जुबान पर शरीयत की लगाम ना हो, लोगों जो घरों से खा के आते हो वो भी तुम्हें बता दूं, जो छोड़ के आते हो वो भी तुम्हें बता दूं। तुम मेरे सामने आते हो, तुम्हारी हैसियत उस बोतल की सी होती है जो शीशे की बोतल हो, जो अंदर होते है बाहर से नजर आता है। मेरे सामने आने वालों, अब्दुल कादिर जिलानी की निगाहें तुम्हारे बातिन को जाहिर की तरह देखती है और जाहिर को बातिन। ये वो मजजूब है जो दरिया दजला के किनारे घरों के बनाते थे, और हारून रशीद ने पूछा, उसकी बीवी ने पूछा, जुबैदा खातून ने कितने का बेचती हो? फरमाया 10 दिरहम में। 10 दिरहम लेके तो मकान गिरा दिया, जाओ जन्नत में मकान अलाट हो गया। हारून रशीद ने मजाक उड़ाया बीवी का कि इस तरह मकान मिलते हैं जन्नत में, ऐसे बर्बाद किए, किसी गरीब को दिए होते पैसे तो काम आते। उसने कहा चलो मेरे ही पैसे थे। रात को जाके देखा उसने ख्वाब कि जन्नत में महल है, अंदर दाखिल होने लगा हारून रशीद तो फरिश्तों ने पकड़ लिया, कितने चले हैं? और मेरी बीवी का घर है जुबैदा खातून का, अंदर जा रहा हूं। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान नहीं है, ये जन्नत है, जिसका घर है वही जाएगा, जिसका घर है वही जाएगा। तो जब खींचा फरिश्तों ने तो आंख खुल गई, बीवी को उठाया, कल मजाक करता था, आज कहने लगा उसी बाबे के पास फिर ले चलो। बहलोल मजजूब के पास आए। अब हारून रशीद पूछता है बाबा बहलोल मकान बेचते हो? बेचता हूं। कितने का? फरमाया 10,000 दीनार का। कहने लगे इतनी महंगाई?
कल तो 10 दिरहम का बेचा था, आज 10,000 दीनार। हजरत बहलोल ने फरमाया कल के ग्राहक बिन देखे ले गए थे, रात के ग्राहक देख कर आए हैं सौदा। क्रिकेट मुफ्ती साहब, मुझे एक आपकी समझ नहीं आती, अभी आप दावत इस्लामी और इलियास कादरी वालों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे कि यार ये चंदे लेते हैं अल्लाह नबी के नाम पे और उसके बाद अपना पेट भरते हैं, ये बहुत ज्यादा जो है वो फिरका वारियत फैला रहे हैं। मुझे आप बहुत अच्छे लगे, लेकिन एक चीज मेरे जहन में आई आपकी ये वीडियो देखने के बाद, आप जो दूसरों पर नाम रख रहे हैं और दूसरों को जो आप बेनकाब कर रहे हैं, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आप खुद के नाम के साथ अलकाबात लगवाते हैं कि मुफ्ती साहब, अल्लामा मुफ्ती हनीफ कुरैशी। मुझे आप एक सवाल का सिर्फ जवाब दे दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने सहाबा आपकी आंखों के सामने जंगों में शहीद हुए? क्या कभी नबी अलैहि सलाम ने ये क्लेम किया कि मुझे शरीयत ने रोका हुआ, वरना मैं ये बता दूं कि इस टाइम इनके साथ क्या मामला पेश आ रहे होंगे, किसको कितना अजाब हो रहा है? कभी नबी अलैहि सलाम ने खुद से ये क्लेम किया, या कभी क्लेम किया हो कि तुम घर से क्या खा के आए हो मुझे पता है और मुझे शरीयत ने रोका हुआ, इस वजह से मैं जो है वो तुम लोगों को बता नहीं सकता। और दूसरे नंबर पर ये लोग क्लेम करते हैं कि ये नबी अलैहिस्सलाम के घराने से इनका ताल्लुक है, अहले बैत से इनका ताल्लुक है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से। बिलफर्ज मैं ये मान लेता हूँ कि ये अब्दुल कादिर जिलानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से, तो उस हिसाब से तो नबी अलैहिस्सलाम के घराने का रुतबा बहुत बुलंद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रुतबे को तो आप सब मानते हैं। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी गैब का पता था? क्या वो भी अपने दुश्मनों के दिल के बारे में जानते थे? आप अपनी पूरी फैमिली को लेकर यजीद लानती इंसान के सामने गए और उस लानती ने पूरे खानदान को जो है वो शहीद कर दिया। तो अगर आपको दिल का हाल पता होता तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने छोटे मासूम बच्चों को, अपने घर की खवातीन को इस तरह से लानतियों के सामने जाने देते? आप ये चाहते कि ये इनको शहीद करें? कभी भी नहीं, क्योंकि गैब उनको पता नहीं था। गैब सिर्फ मेरे अल्लाह को पता है। और अगर नबियों को यह इल्हाम होता था तो वो इल्हाम नहीं होता था, उनको वही नाजिल होती थी। और जब नबी इस दुनिया में बाकी नहीं है, कोई वही का रास्ता बाकी नहीं है, तो और किसी को भी गैब का इल्म हासिल नहीं हो सकता। अब रमजान में वो भी टोपी पहन लेंगे जो सारा साल टोपियां करवाते हैं। आके सिर पे आके सिर पे मेरे कोई परवरदिगार नसी नादली का जिक्र करते करते हमारी जिंदगियां सुकून से गुजरती रहे और इस दुनिया से हमारे जाने के बाद कभी भी, हमारे भी जाने के बाद कभी भी आले रसूल का, आले हमारे इमाम का जिक्र कभी ना खत्म हो और जिक्र हुसैन ऐसे ही चलता रहे और हमारी नस्लें आगे आने वाली भी अल्लाह पाक मुझे भी नेक साले औलाद अता करे। जिस साल मुझे अल्लाह पाक ने बेटा दिया, बेटी दी, मैं इंशाल्लाह उनको लेकर जाऊंगी मौला के रोजे पे। जैसे मेरा बेटा हुआ 3 साल का हुआ तो जंजीर, बेटी हुई तो 3 साल की हुई तो मातम, इंशाल्लाह। सज के जो आए तू नजरों के सामने, नजरा लगे ना मेरिया हो मेरे मये जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पित्तल ते ओ सोना बाखुदा। लास्ट में ये जो चीज मैंने आपको दिखाई है अभी, इस खातून को अगर आप नहीं जानते तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी तीसरी वीडियो होगी कि मैं एंड में जाकर इस खातून को लाजमी लेकर आता हूँ। इस खातून का नाम है गजल जवाद। ये है रजब भट्ट की सिस्टर। अब रजब फैमिली एक बहुत बड़ा व्लॉगर है, 2.5-3 मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक हो गया, उसकी मेहनत है, अल्लाह उसको और कामयाब करे। हमें किसी की मेहनत से जलना नहीं चाहिए और जो भी वो काम कर रहे हैं अल्लाह उसको कामयाब करे, यहाँ तक मामला ठीक है। मगर अंदर खाने ये बंदे अपने फिरके को प्रमोट करते फिर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मुहर्रम आता है, काली चादरें ये पहन के नबी अलैहिस्सलाम के घराने का जिक्र ऐसा करेंगे कि हमें लगेगा कि यार इनसे बड़ा नबी अलैहिस्सलाम के घराने से मोहब्बत करने वाला, मानने वाला कोई नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। और जो अहले बैत का दुश्मन है, जिन्होंने अहले बैत पर जुल्म किया, लानत भेजता हूं मैं उन पर। ये क्लियर हो गया। ये कौन सा इस्लाम है कि जैसे मुहर्रम आया चादरें ओढ़ ली, नोहे खानी शुरू कर ली, इबादतें शुरू कर ली, और जैसे ही मुहर्रम सफर खत्म हो गया उसके बाद चादरें भी उड़ गई, दुपट्टे भी उतार दिए गए, किसी चीज का कोई होश नहीं है, लोगों के सामने शाना बेशाना खड़े हो। क्या नबी की बेटी से मोहब्बत करने की अकीदत, क्या नबी के घराने से मोहब्बत करने की अकीदत यही है कि सिर्फ उस महीने में उनको याद किया जाए जिस महीने में उनके साथ शब्बो सितम हो, जिस महीने में उनके साथ जुल्म किया गया? क्या उस महीने के अंदर सिर्फ इज्जत और आबरू को ढांक के फिरना चाहिए और इस तरह की चीजों से अवॉइड करना चाहिए जो मैंने आपको दिखाई है, और जैसे वो खत्म हो जाए? क्या नबी अलैहिस्सलाम के घराने का पूरा साल नहीं है? क्या नबी अलैहिस्सलाम के घराने का दुख जो है वो सिर्फ 1 से 2 महीने के लिए? जिस बीबी फातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा को आप मानते हैं, जिन बीबियों का आप नोहे में जिक्र करते हैं, जिस घराने का आप नोहे में जिक्र करते हैं, कितनी खास और अजीम शख्सियत का, उसका ही पास रख ले। उनको तो गाने से, ढोल की आवाज से बहुत ज्यादा नफरत थी। क्यों?
کیونکہ جب نبی علیہ السلام کے گھرانے کو شہید کیا گیا تھا تو یہی مسلمان تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا تھا نبی علیہ السلام کا، مگر اندر سے منافقین تھے، ڈھول بجا بجا کے انہوں نے رقص کیا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں. یہ جیت کا خمار تھا، ڈھول بجایا کرتے تھے. جو مظلوم ہوتا تھا اس کے خلاف ظالم ڈھول بجوایا کرتا تھا. پھر آپ دعائیں کرتے ہیں اسلام کا بالکل اپوزٹ کہ میں دعا کرتی ہوں کہ میرا بیٹا 3 سال کا ہو، اس کو چھریاں لگواؤں، زنجیریں کرواؤں، عجیب عجیب نام رکھے ہوئے تم نے، اور اس کے بعد اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو میں 3 سال کی ہوگی تو اس میں ماتم کر پاؤں. کیا نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے یہ؟ کیا نبی علیہ السلام نے اس چیز کی تعلیم فرمائی ہے؟ نہیں فرمائی نا. تو ایسے کام کیوں کرتے پھر ہو؟ کیا اہل بیت نے یہ کہا تھا کہ جو ظلم ہم پر کیا گیا اسی ظلم کو تم اپنی جانوں پر کرنا تب بھی جا کے تمہاری بخشش ہوگی، ادروائز نہیں ہو سکتی. انہوں نے اسلام کی خاطر خود کو قربان کیا، تو آپ اس اسلام کو لے کر چلے نا. آپ اسی یزید لعنتی کی روایت کو زندہ کیوں کرتے پھر؟ تو یہ ویڈیو کے اینڈ پہ میرے دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ایسے لوگوں سے بائیک آؤٹ کریں جو اپنی ٹی آر پی کے لیے، اپنی فین فالوئنگ کو بڑھانے کے لیے یا اس کے ذریعے سے غلط چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، اور اگر یہ اسلام کا حصہ ہے تو کیا امام حسین علیہ السلام کی محبت صرف 2 مہینے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کپڑوں سے باہر آ جانا ہوتا ہے؟ اس چیز کا کمنٹس میں آپ نے مجھے رپلائی ضرور کرنا ہے. تو ویڈیو تھی یہاں تک رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال دیجیے گا. آدھی ٹیک کو اجازت، اور مجھے بتائیے گا کہ یہ جو میں نے بات سٹارٹ کی ہے یا اینڈ پہ جو ویڈیو دکھائی ہے اس پر جو میں نے بات کی ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟ اپنا اوپینین ضرور شیئر کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.